ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኢፌክትስ ኦፍ ቼንጂንግ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦን ኢኩሊብሪየም የሚለውን ቶፒክ ዛሬ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ኢፌክትስ ኦፍ ቼንጂንግ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦን ኢኩሊብሪየም ዜን ዋይ ዲማንድ ኢዝ ቼንጅ ኤንድ ዋይ ሰፕላይ ኢዝ ቼንጅ ዋይ ዲማንድ ኢዝ ቼንጅ ኤንድ ዋይ ሰፕላይ ኢዝ ቼንጅ ይለናል። So the first one, when demand change, supply remain constant. Demand change አድርጎ supply constant ቢሆን ይለናል። ለምን ዲማንድ ቼንጅ ያደርጋል? ዋና ፖይንቱ አይደለ? ዲማንድ ቼንጅ ሲያደርግ ሲባል ዋይ ሲጨምር ዋይ ሲቀንስ ማለት ነው። ዲማንድ ለምን ይጨምራል? ለምን ይቀንሳል? ዲማንድ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። because of what factors that affect demand? ዲማንድን እንዲጨምርም እንዲቀንስም ሊያደርጉ የሚችሉ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ ምንላቸው ነገሮች ስላሉ ዲማንድ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው። that means there are different factors that affect demand to increase demand or to decrease demand. ዲማንድ እንዲጨምርም እንዲቀንስ ሊያደርጉ የሚችሉ ቫሪያብሎች ስላሉ ዲማንዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው። So let us see when demand increase, supply remains constant. Why demand is increased? We have discussed this before, right? Because of factors. ዲማንድ ቢጨምር ሰፕላይ ደግሞ እዛው የነበረበት ላይ ቢሆን ሶስት ነገሮች ማወቅ ይጠብቅብናል ማለት ነው። አንደኛው ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ ምን ይሆናል፣ ፕራይስ ምን ይሆናል፣ ዲማንድ ከርቭ ወደ ሽፍት ያደርጋል የሚለው ነገሮች የምንላቸው ነገሮችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። then when demand decrease, supply remain constant, equilibrium level of quantity is increased, equilibrium level of price is increased, demand curve shifts to what? To the right. so demand የጨመረ ሄደ ቁጥር ሁልጊዜ ዲማንድ ከርቭ አውትዋርድ ነው ሽፍት የሚያደርገው ማለት ነው። እዚህ ግራፊካሊ ስናይ አይታችሁ ከሆነ የመጀመሪያው 25 ነበር። ኳንቲቲ ኤክስ አክሲስ ነው የምናስቀምጠው ብለናል ላስት የነበረው ቪዲዮ ላይ። ፕራይስ ደግሞ ዋይ አክሲስ ነው የምናስቀምጠው። ኳንቲቲ ኤክስ አክሲስ ነው፣ ፕራይስ ዋይ አክሲስ ነው ማለት ነው። ከዛ 25 ነበር ማለት ዲማንዱ። ዜን ፕራይስ ደግሞ ስንት ነበር ማለት 6 ነበር ማለት ነው። ግን አሁን ዲማንድ ጨመረ። ለምን ጨመረ? ፋክተሮቹ ስላሉ ብለናል። ከ25 ወደ 30 ሲሄድ ፕራይስ ምን ሆነ ማለት ነው? ከ6 ወደ 7 ከፍ አለ ማለት ነው። therefore ዲማንድ ከርቭ 1 ወደ ዲማንድ ከርቭ 2 shift አደረገ ማለት ነው። this reason when we conclude that when demand increase, supply remain constant, equilibrium level of quantity is increased, equilibrium level of price is increased, demand curve shifts to outward የሚለውን ያዙልኝ። okay good. The second one, when demand decrease, supply remain constant. Why demand is decrease? Because of determinants or factors that affect demand negatively. This is the reason demand can be decreased. Good. So when demand decrease, supply assumed to be constant, equilibrium level of quantity is decreased, equilibrium level of quantity is decreased, equilibrium level of price is decreased, then demand curve shifts to what? Shifts to the left. okay, to the left or inward shift ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ከመቀነሱ በፊት የነበረው ዲማንድ ስንት ነው ማለት 25 ነበር ማለት ነው። ቅድም እዚያ ያያለ እቺኛዋ ሰፕላይ ከርቭ ናት። ሰፕላይ ከርቭ 1 ሰፕላይ አሲም ቱ ቢች አይጨምርም አይቀንስም እዛው የነበረበት ላይ ቢሆን ብለን ነው ያወራን ያለ ነው። ከዛ ዲማንዱ ከ25 ወደ 20 ዝቅ ቢል ፕራይስ ደግሞ ምን ይሆናል ብለናል? ከ6 ወደ 5 ዝቅ ይላል ማለት ወደ 5 ዝቅ ይላል ማለት። therefore when we conclude that when demand decrease, supply remain constant, equilibrium level of quantity is decreased, equilibrium level of price is decreased, demand curve shifts to the left ማለት or inward ማለት inward. good. then the second one, when supply change, demand remain constant. supply ለምን change ሊያደርግ ይችላል? because of what? factors that affect supply እንዲጨምርም እንዲቀንስም ሊያደርጉ የሚችሉ determinants of supply የምንላቸው ቫሪያብሎች ስላሉ supply ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው። then the first one, when supply increase, demand remain constant. when supply is increased, why supply is increased? because of what? factors that affect supply positively affect ሊያደርጉ የሚችሉ ቫሪያብሎች ስላሉ supply ቢጨምር ዲማንድ ደግሞ እዛው የነበረበት ላይ ቢሆን equilibrium level of quantity ምን ይሆናል ይለናል? ይጨምራል። equilibrium level of price ይቀንሳል። then supply curve to the right shift ያደርጋል ማለት to the right. good. assume to be እነዚህ ዲማንድ ከርቮች ናቸው። እቺኛዋ ዲማንድ ከርቭ ናት። እቺኛዋ ደግሞ ሰፕላይ ከርቭ 1 እንላታለን። ሰፕላይ ከርቭ ከዛ ሰፕላይ ጨምሯል ብለን ያወራን ያለ ነው። ሰፕላይ ከሰፕላይ 1 ወደ ሰፕላይ 2 ቢሄድ ፕራይስ ምን ሆነ ማለት ነው? ከ6 ወደ 5 ቀነሰ ማለት ነው። ኳንቲቲ ግን ወዴት ሄደ? ከ25 ወደ 30 ሄደ ማለት ነው። this is the reason when supply increase, demand remain constant, equilibrium level of quantity is increased, equilibrium level of price is decreased, supply curve shifts to outward. good. the second one, when supply decrease, demand remain constant. supply ቢቀንስ
ዲማንድ ደግሞ እዛው በነበረበት ላይ ቢሆን ማለት ነው። ለምን ሰፕላይ ይቀንሳል? ቢኮዝ ኦፍ ዋት ሰፕላይን ኔጌቲቭ ኢፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ቫሪያብሎች ስላሉ ሰፕላይ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ከቀነሰ ኳንቲቲ ይቀንሳል፣ ፕራይስ ደግሞ ይሆናል ማለት ነው። የአቅርቦት መጠን ከቀነሰ የአቅርቦት መጠን ቀንሱ ፍላጎቱ እዛው በነበረበት ላይ ከሆነ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ በጣም የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ደግሞ የጨመረ ይሄዳል። ሰፕላይ ከር ወደ ሽፍት ያደርጋል፣ ቱ ዘ ሌፍት ሽፍት ያደርጋል፣ ወደ ኋላ ይመለሳል። ለምን ተመለሰ? ቢኮዝ ሰፕላይ ስለቀነሰ ማለት ነው። ሰፕላይ ከር ዋን እንላታለን። እቺ S1 ሰፕላይ ከር ዋን ሰፕላይ ከር ቱ ናት ማለት ነው። ይሄኛው ዲማንድ ነው። ዲማንዱ አሲም ቱ ቢ ተመሳሳይ ሰው በነበረበት ላይ ቢሆን ብለን ያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ሰፕላይ በመቀነስ ምክንያት የአቅርቦት በመቀነስ ምክንያት ፕራይሱ ምን ሆነ ማለት ነው? ፕራይስ ከ6 ወደ 7 ከፍ ይላል ማለት ነው። ኳንቲቲ ደግሞ ቀነሰ ማለት ነው። ከ25 ወደ 20 ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ሲቀንስ ዲማንድ እዛው በነበረበት ላይ ቢሆን ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ ይቀንሳል፣ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ይጨምራል፣ ሰፕላይ ከርቭ ሌፍት ዋርድ ሽፍት ያደርጋል የሚለውን ኮንሴፕት መያዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ዋት አባውት ዘ ላስት ኢፌክትስ ኦፍ ኮምባይንድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ሰፕላይ ይለናል። ሁለቱም ቼንጅ ቢያደርጉ ላይክ ዲማንድም ሰፕላይም ቼንጅ ያደርጋሉ፣ ግን ሞር ቼንጅ ያደርጋሉ፣ ወይ ይጨምራሉ ወይ ይቀንሳሉ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ዲማንድ እና ሰፕላይ ቢጨምር at the same time by the same percentage ዲማንድ እና ሰፕላይ ቢጨምር ኳንቲቲ ይጨምራል። ፕራይስ is undetermined ፕራይስ we cannot be forecast we cannot be determined okay ዲተርማይን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ቢቀንሱም እንደዛው at the same time ኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ ወይ ሰፕላይ እና ዲማንድ at the same time by the same percentage ቢቀንሱ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ ይቀንሳል፣ ዜን ፕራይስ አይሆንም አንዲተርማይንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለቱም ይቀንሳሉ። ሞር የሚቀንሰው ዲማንድ ከሆነ ፕራይስ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ሁለቱም ይጨምራሉ። ሞር የሚጨምረው ዲማንድ ከሆነ ደግሞ ፕራይስ ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ when we generalize this topic ይሄን ቶፒክ ጀነራላይዝ ስናደርገው effects of changing demand and supply on equilibrium ነው። ስለዚህ ዲማንድ ቼንጅ ያደረገ ቢሄድ ሰፕላይ ቼንጅ ያደረገ ቢሄድ ኢኩሊብሪየም ላይ ያለው ኢፌክት ነው ማለት ነው። ሶ ዋይ ዲማንድ ኢዝ ቼንጅ ቢኮዝ ኦፍ ዲተርሚናንትስ ኦር ፋክተርስ ዛት አፌክት ዲማንድን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ቫሪያብሎች ስላሉ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ዲማንድ ከጨመረ ሰፕላይ ኮንስታንት ሆኖ ዲማንድ ከጨመረ ምንድነው ብለናል? ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ ይጨምራል። ዜን ዲማንድ ከርቭ አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል። ዲማንድ ከቀነሰ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ እና ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ይቀንሳል። ዲማንድ ከርቭም ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ብለናል። ዶንት ሚስ ዚስ ፖይንት ዘን ዘ ሰከንድ ዋን ሰፕላይ ከጨመረ ሰፕላይ ጨምሮ ዲማንድ ኮንስታንት ከሆነ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ ይጨምራል፣ ፕራይስ ግን ይቀንሳል ብለናል። ሰፕላይ ከርቭ አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል ብለናል። ሰፕላይ ከቀነሰ ደግሞ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኳንቲቲ ይቀንሳል፣ ፕራይስ ይጨምራል፣ ሰፕላይ ከርቭ ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለቱም የሚጨምሩበት ሬት ሁለቱም ዲማንድ እና ሰፕላይ ከጨመሩ የሚጨምሩበት ሬትም ተመሳሳይ ከሆነ ኳንቲቲ ይጨምራል፣ ፕራይስ ዲተርማይንድ ማድረግ አንችልም፣ አንዲተርማይንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜን ከቀነሱ at the same time ሰፕላይ ከቀነሰ ሰፕላይ እና ዲማንድ at the same time by the same percentage ከቀነሰ ኳንቲቲ ይቀንሳል። ዜን the price still now we cannot be forecast okay ፎርካስት ማድረግ አንችልም። so these are all about effects of changing demand and supply on equilibrium. If you have any question, any suggestion, any comment, please put your questions and comments on comment section. Thank you very much.